सत श्री अकाल नमस्कार इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब डिबेट। सो गलबात करांगे अज पंजाब डिबेट दे विच जो पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान ते कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर सुनील जाखड़ दे वल्लों एक सभा नूं जां कह लईए कि नुक्कड़ रैली नूं संबोधन करते हुए सभा नूं संबोधन करते हुए गल कही गई, बड़ा अहम जिक्र किया गया कि जिस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह दा अस्तीफा हो चुकिया सी मुख मंत्री दे वजों, तो उस वेले मुख मंत्री की भाल जारी सी पार्टी दे विच। तो उन्होंने जिक्र किया कि 42 जो विधायक सी कांग्रेस के 42 विधायक सी, भाव के जो बहुमत सी मेजोरिटी सी वो उन्हां दे हक दे विच भुगती सी, भाव के सुनील जाखड़ के हक दे विच 42 विधायक ने जिहड़े वो भुगते सी। इस तो बाद जिहड़ा वो सुखजिंदर सिंह रंधावा का जिक्र करते हैं कि 16 वोटां ने जिहड़ियां सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम नूं पईयां सी, 12 वोटां परनीत कौर नूं पईयां सी और पंजाब मॉडल का जिक्र करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल 6 वोटां सी और मुख मंत्री चन्नी जिन्हां दा बाद दे विच नाम आउंदा है और सब तो लास्ट दे विच नाम आउंदा पर मुख मंत्री दे अहुदे ते विराजमान हुंदे ने, उन्हां नूं सिर्फ 2 वोटां पईयां सी। इस चीज़ का जिक्र करते हुए नज़र आए ने सुनील जाखड़। सो इस सब तो पहली गल तो यह है कि इस समय के दौरान जदों कि चोणां बिल्कुल सिर ते आ गई ने, कोई 18-19 दिन का वक्त रह गया, 20 फरवरी को जिहड़ियां ने चोणां होण जा रही ने, तो इस दे विचाले सुनील जाखड़ का इस किस्म का बयान जिहड़ा उसदे की मायने ने, कि हाईकमान तो कोई नाराज़गी है क्योंकि लगातार कांग्रेस दे विच सीएम चेहरे की भाल है जिहड़ी चल रही है और 2 चेहरे ने जिन्हां दे उपर खास तौर पर ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਸੋ ਕੀ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਖੁੰਝੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੰਝੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 42 ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ दोबारा सीएम की दौड़ चल रही है, सीएम चेहरे की दौड़ चल रही है कांग्रेस दे विच, उस दे विच जिक्र उन्हां दा जिक्र ना होना ये अपने आप दे विच किते ना किते उन्हां नूं किते तंग परेशान कर रहा है। क्योंकि जिस वेले याद होएगा तुहानूं मुख मंत्री की चोण है जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बाद जिहड़ी मुख मंत्री की चोण कांग्रेस दे विच चल रही सी, तां सुनील जाखड़ का जिक्र भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा सी, पर उस वेले कांग्रेस के ही एक सीनियर आगू अंबिका सोनी ने मीडिया के सामने गल कही सी कि मुख मंत्री कोई सिख होना चाहिए, कोई सरदार होना चाहिए, जिसके उपर सुनील जाखड़ ने इतराज़ जाहिर किया सी। और हुण भी जिहड़े 2 चेहरे सामने आ रहे ने वो खास तौर पर कांग्रेस वालों जिन्हां दा जिक्र हो रहा वो मुख मंत्री चन्नी ने ते नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र हो रहा। तो इस जिहड़े हुण उन्होंने बयान दिता है इस दे मायने की कड्ढे जाण? पहली गल तो पहला सवाल तो यही है कि हाईकमान तो कोई किसी तरीके की नाराज़गी हैगी है। दूजा सवाल विरोधी ये खड़ा करते हैं कि कांग्रेस के अंदर किते ना किते सीएम चेहरा बनने के लिए आपस दे विच दौड़ लगी हुई है कांग्रेसियों के विच ही। सो ये बयान किते ना किते उस टाइम के विच आया और होर भी कई एंगल ने इस बयान के, कई मायने ने समझने की कोशिश करांगे। पर पहला तुहानूं उन्हां दा बयान सुना दिंदे आ जिहड़ा उन्होंने एक सत्थ दे विच कह लो या सभा दे विच कह लो खड़े होकर दिता। बहुत मंत्री तुरे फिरदे आ, कोई इस गल का थोनू इस गल का गिला नहीं भी आपां किथे हुंदे कि नहीं हुंदे। परमात्मा जो करता बड़ा सही करता है। एक इस गल का मैनूं कोई गिला नहीं साहब भी मैनूं 40 नहीं 42 MLA नूं वोटां पाईआं सीगीआं दरअसल, जिहड़े मैं तुहानूं फैक्ट दस दिआं। 42 वोटां सुनील नूं पईआं, 16 वोटां सुखजिंदर रंधावे नूं पईआं, 12 वोटां पईआं महाराणी परनीत कौर नूं, 6 वोटां पईआं नवजोत सिंह सिद्धू, 2 वोटां पईआं चन्नी। देखो देखो मैं मेरा एको ही गिला सीगा जो मैनू बुला के राहुल गांधी उन्होंने कहा सुनील तेनों डिप्टी चीफ बनाने बनता क्यों नहीं? मैं कहनी मैनू तो इस गल का ही मान है भी तुसीं आ मेरा इत्थे नाम आया, मैनू 42 MLA ने ना कुछ होंदे भी उदों मैं PCC प्रेजिडेंट नहीं सी, उसके बावजूद उन्होंने 42 MLA ने भी कोई किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा उत्थे भी तुमने वोट किसको दोगे, सुनील को। उन्होंने कहा भी तुसीं आपां कैप्टन साहब नूं
ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਬਸ। ਆਹ ਟੈਲੀਫੋਨ 79 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਸੁਨੀਲ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। मैंने कुछ नहीं, पार्टी ने सारे एमएलए से राय ली थी जब कैप्टन साहब ने इस्तीफा दे दिया था गवर्नर साहब को। उसके बाद में एक सारे एमएलए से राय ली गई थी जिसमें पूछा गया था कि पंजाब का कौन मुख्यमंत्री। कांग्रेस का अंतरकलह थम्मन का नाम नहीं ले रहा। ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਰੰਧਾਵਾ, ਬਾਜਵਾ, ਚੰਨੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਖਡਿਆਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਖਡਿਆਲ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 42 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 111 ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ। नंबर एक तो जी ये है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। सारे रिलीजन, सारे धर्म साडे लिए एक बराबर है। दूजी गल, इंटरनल पार्टी मैटर है। ओपोजिशन सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडे के तहत इस चीज नूं फैलाना चाहती है, मिसयूज करना चाहती है। देखो, पैरामीटर्स कांग्रेस पार्टी दे बड़े सिंपल है। एक व्यक्ति ने कितना काम किया है, दूजा एमएलएस की चाहते हैं, पार्टी वर्कर्स की चाहते हैं, दिल्ली की लीडरशिप की चाहती है। तो वो बेसिस ते जो भी कंसेंसस बनता, सब सहमति होंगी, वो साडे सीएम फेस बन जाते हैं। देयर इज नो सेकंड थॉट्स टू इट। तीजी गल ये है कि असी जे हिंदू धर्म के खिलाफ साडा कुछ हुंदा तां जिहड़े सुनील जाखड़ साहब है उस डेप्यूटी सीएमशिप उन्हां नूं ऑफर ना हुंदी। पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इदा दा कुछ भी नहीं। ओपोजिशन पार्टी सिर्फ इनू एक इशू बनाना चाहती है। दलित व्यक्ति पहली बारी पंजाब 70 साल तो वध कांग्रेस पार्टी ने बनाया। दूजी गल, उन्होंने जिहड़ा 111 दिनां च काम कीता, 1111 दिनां वाला, ये पार्टी इस तां गल्लां करदी सी भी असीं करांगे, असीं बनावांगे, असीं बना के दिखाया। सब तो ज्यादा पढ़े लिखे सीएम ने पूरे हिंदुस्तान दे विच चन्नी साहब। तीजी गल, कंपैरिजन कर लो तुसीं सुखबीर बादल साहब नाल। सुखबीर बादल साहब इत्थे किहड़ी डेमोक्रेसी है, किहड़ी इत्थे लोकतंत्रशिप है भी इन्हां ने प्रकाश बादल साहब दे बेटे ने सुखबीर बादल साहब तां करके उन्हां नूं सीएम फेस लाता। डंडा तंत्र ते भै तंत्र है, लोकतंत्र तां है नहीं। 5 टिकटां एक परिवार दे विच। दूजा ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫੇਸ ਦਾ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਆਨ does not means ਕਿ it is the final decision। final decision ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਸ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਐਮਪੀਸ ਤੇ ਐਮਐਲਏਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੈਲੋ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਦਾਰੂ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਕਿੰਗ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ, ਦਾਰੂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਦਲਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਗੀ ਪੀਐਲਸੀ ਨਾਲ, ਕਹੇ ਜਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੱਕਰੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। therefore there are if there are any fingers ਚਲੋ to be ਠੀਕ ਹੈ pointed ਖਡਿਆਲ at, ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ 18-19 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਛਲਕਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 42 ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਬਿਲ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਢਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਡਿਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਡਰੇ, ਬਗੈਰ ਝਿਜਕੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਫੇਰਿਸਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ। ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 93% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ शेर सुनाना ਤੁਹਾਨੂੰ कि दबा दी जाए जुबां चाहे लोगों को बंद कर दो तुम, आंखों का छलकना दिलों का दर्द बता ही देता है। ਇਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟੀਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਐਮਐਲਏ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ? 2 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ? ਕਿਆ ਐਸਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਰਾਮਾ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦਲਿਤ ਦੇ ਘਰੋਂ 10-10 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਕਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ G23 ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰੋਪੜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਥਿੜਕੀਏ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਾ ਥਿੜਕੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ 2019 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ 12 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ 16, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ 2। ਅੱਛਾ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿ 42 ਵੋਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਐਮਐਲਏ ਵਰਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦੌੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਾ ਮੋੜਦੇ ਸਾਡੇ 12 'ਚ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਬੋਲੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ ਦੇੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ 42 ਐਮਐਲਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀ ਫੈਕਟ ਠੀਕ ਕਰ ਲਏ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਢੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 10-10 ਕਰੋੜ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੀ ਟੂ ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਲਿਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਲਿਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਤੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਆ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਗਏ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਛਲਕਿਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 42 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। 42 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 2 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲੀ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖਾਲੀ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਰਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕੀ ਹੋਈ? ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬੈਟਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੁਣਿਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 90% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪਸ ਵੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, 22 ਲੱਖ ਕੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਤੀਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? 20 ਐਮਐਲਏ ਸੀ 10 ਛੱਡ ਗਏ, 4 ਸੰਸਦ ਸੀ 3 ਛੱਡ ਗਏ, ਤੇ 3 ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ 2 ਛੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂਰ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲੂਗਾ? ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਵੇਚੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 25-25 30 ਕਰੋੜ ਦੀ, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10-15 ਸੀਟਾਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਫਾਈਨਲ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਲੀਡਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਨਾ ਕੈਂਪੇਨ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਖਨਪੁਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਤ ਸੀ ਇਹ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਨਾਈਲ ਮੋਡ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਟੱਕਦੇ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ 45 ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਗਡਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਲਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਐਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ? ਐਨਸੀਪੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁੰਗੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਿਕਟ ਵਿਕੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ 5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਵੇਚੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ, ਰੋਕਿਓ ਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ।
ਇਹ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਦੇ 17 ਚਿਹਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਏਮਸ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਲੀਡਰ ਹੈ। ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਗੱਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਏਮਸ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਏਮਸ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਕੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸੇ ਵੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, 42 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 42 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, 2 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਜਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਣਾਤੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਖਲਾਰੇ ਆਣੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਮ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ,
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੇਮ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ। ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ। ਡਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿੰਪਾ ਜੀ, ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਖਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ 4-4 5-5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਣਾ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਣੇ ਆ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 42 ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਮਐਲਏਸ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਲਏਸ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, 4 ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਨਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲੈਫਟ ਨੋ ਸਟੋਨ ਅਨਟਰਨਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਸਹੁੰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਰਬਨ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੂਰਲ ਰਜੀਮ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ 6 ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ 1 ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀ ਫੈਕਲਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਟੀਚਰਸ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਜਾ, ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 450 ਜੌਬਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪਸ ਵੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯਮੁਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਵਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਇਜ਼ ਅ ਫਲॉप ਮਾਡਲ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਐਸਏਡੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਐਸਏਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸਏਡੀ ਸੰਯੁਕਤ, ਐਸਏਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਐਸਏਡੀ, ਸੋ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, 10 ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਡੇਰੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜੂਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਡੁੱਬੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ 42 ਵੋਟਾਂ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, 42 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਆਫਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ,
ਬਹੁਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਰਿਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਡੈਪੂਟੀ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਆਫਰ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਟਰ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਡਿਸੀਜਨ। देयरफॉर मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहना है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਤਾ ਲਓ, ਬਸ ਕਰੋ, ਸੁਣਤਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਗਲਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਾ ਘੋਟਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਭਜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੀਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਖਿਲਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ 2017 ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ 100+ ਆਉਣੀ ਆ, 100+ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 20 ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ 20 ਚੋਂ ਵੀ 50% ਛੱਡ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੰਗਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਝੂਠੇ ਗੰਦੇਈ ਆ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਬੇਟਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਬਈ ਭਾਈ 42 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 42 ਵੋਟ ਪਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ 42 ਵੋਟ ਦਰਕਨਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੂ ਫੈਕਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਆ ਸਾਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-30 ਸੀਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ 25-30 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ। ਐਮਐਲਏ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਐਮਐਲਏ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 42 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ 42 ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੰਬਲ ਪੋਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰੋ।
ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 42 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 42 ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਸੀ जुड़े, बीजेपी तो कुलदीप धालीवाल, कांग्रेस तो हर्षदीप खडियाल और श्रोमणी अकाली दल तो कृष्णपाल शर्मा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो गलबात कर रहे सी जो सुनील जाखड़ उन्होंने बयान दिता हैगा कि जो जिस वेले मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने अस्तीफा दिता और उस तो बाद मुख मंत्री चेहरे की भाल शुरू हुई तो उस दे विच कांग्रेस के विधायकों ने उन्होंने बहुमत दिता सी, 42 वोटां पाईयां सी। तो दूजे पासे जिसनों मुख मंत्री बनाया गया, मुख मंत्री चरणजीत सिंह नूं बनाया गया, उन्होंने सिर्फ 2 वोटां पईयां सी। तो इसके की मायने कड्डे जाण, इस चीज़ के उपर चर्चा की है। हालांकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के बुलारे ने हर्षप्रीत खडियाल लगातार ये कहते रहे कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी ही है कि अगर कोई अपनी गल भी रखता है तो भी उसनों पार्टी तो बाहर नहीं किया जाता दूजियां पार्टियां दे वांग, इस चीज़ का जिक्र करते हुए नज़र आए ने। पर सवाल अपने आप दे विच किते ना किते खड़े ने। सुनील जाखड़ जदों ये गल कर रहे ने तो वोटां च सिर्फ 18-19 दिन बाकी रह गए ने। ये गल करन दा मकसद की है ऐसे क्रूशल टाइम के उपर की सीएम की दावेदारी जिहड़ी ने वो ठोक रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सीएम चेहरे की भाल हुण 2022 वोटां दे लई चल रही है। 2 चेहरे ਵੱਡੇ तौर पर सामने आ रहे हैं, मुख मंत्री चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू। और सुनील जाखड़ का यह बयान किस तरफ इशारा करता है, यह फैसला तुसीं करना है। फिलहाल पंजाब डिबेट के इन्ना ही। मैनूं बलदीप सिंह नूं दी इजाजत, जुड़े रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब दे नाल।